आलोक शिखार तुमे तो इंगित तुम्भ पाई जन्म मोहि आलोक शिखार तुमे तो इंगित तुम्भ पाई जन्म मोहि अंधार पथरे तुमे तो लौड़ी अंधार पथरे तुमे तो लौड़ी अंडाली चालुछि मोहि हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे मो पाई तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे मो पाई धर्म निर्देशना देवा पाई परा धर्म निर्देशना देवा पाई परा अवतीर्ण भावग्राही हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमरी आशीषे আজি एही धरा पूरी उठू नाम गाई तुमरी आशीषे আজি एही धरा पूरी उठू नाम गाई जय गुरुदेव जय हे अनंत जय गुरुदेव जय हे अनंत बलिया पादे चिंताई हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। अंधार को आनी किए ना किए जने बापा माँ रूपरे हेकी रज बीर्ज हेकी हमको साहित्य करी आनी है कि ये होची जीव मात्र संसार रे खाली हम मनुष्य जेहेतु विचार करछन आ कुकुर सियाल मन जन्म करना से कोन माँ बाप तेणु आम समाज आम विचार करछंती तेणु आमर से हेले प्रथम गुरु सी गुरु भितरे जेते रहा कर सदा सर्वदा मोह मोह माने कोन जानत मोह सफल व्याधीन कर मूला अर्थ माँ छुआ को जन्म कला माने आखि नपिठुर ता कोन स्तन रे अमृत पान कराइबा ता मुखरे काई से बचियो केमिति सेई दिन ठारू से कहब तू मोर मु तोर आखि न खोलिबा पर्यंत आ आखि खोलिबा कथा तो दूरर कथा आ किछि कहबा दरकार नै बापा कहबो मोर पुओ कहबो मोर बंधु कहबो मोर नै कि ये हो से कहले मोह जीवन सृष्टि रे जेते जीव अछि समस्त पर मोह अछि किंतु मां ठारो क्षीर अलगा हे गला परे छुआ ता बाटरे सिया आ बाटरे किंतु सुनिस मोला भजन करब मोर तू मोर मु तते खाइयो देछि मु तते पिंदिबा देछि तते चाकरी करे दिनि तते तो पई बिक्री हे जाई तो पई घाड़ हाउले घाटी हे दिनि तू मोर करब एतिकी जेते हम जीवन दुख जे कहला तो मोठी मोर किछ काम नै केतबेले कहबो ना अनेक जन्म संप्राप्तम कर्म बद्ध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सब गुरु रे किछ ना किछ मोह अछि प्रथम गुरु मां बाप से तो पूर्ण मोह आ मां बाप बड़ हे गला परे स्कूल को पाठ पढ़िबा को छाड़ दियंती हमर बसचंद जंगना वाली प्रथम तो शिक्षक से तो मो छुआ के भल मनुष्य हो मो नाम मन रख मो मन वाली भल पाठ पढ़ी के
अर्थ शिक्षकर स्वार्थ रहिबो मो शिष्यटा केमते भलो मास्टर टी होउछ मते मानना आउ तांकर भी मोह आ तापर को बड़ हो गला पर जेतबेले बासा दबो नहीं कि ब्राह्मण कौन कहबो मो जजमान के भला किरी बागर हो आउ चक्कर छ पिला हो धन भंस बडू केमती जन्म होत मरण हो छुट्टी बुद्धिया हो मो काम करे मोर से किंतु ये तीन जनांकर भी अर्थ प्रबल लोक आउ जति राष्ट्र कथा कहवा प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो सीएम जति गोटे ये नेता तैयारी करे से जति मो नाम रखू मोर फेर सेवा करू नै कि किंतु जने कहंती कोन ना वैष्णव गुरुजी वैराग्य रे भगवान को भजन करबा लिए आसी से कोन कहंती ना अनेक जन्म संप्राप्त मु तो अनेक जन्मरू कर्म बंधन रे बांधी की आइची आ मु सेथुर मुक्ति पाइची मो पाखकु जी आसीबो मोर जे शरणागत हबो मोर जे अनुगामी हबो मोर माने माख्या बाबा रूप कि भगवान राम नहीं कि ये माख्या बाबा रूप ए राम हनुमान शिव जहां जगन्नाथ अर्थ मो प्रभुकर जे दास जे जीव अर्थ प्रभुकर दास का द्वारा हबो जे गुरु परंपरा रे आश्चर्य ताको अनुगामी हबो तेणु से कहती अनेक जन्म संस्कार 84 लक्ष योनिरू उद्धार पाइबा पाए केवल गोटिए मार्ग कोन सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राजा प्रकृतरे गुरु जे निज पाई किछि चिंता करे अर्थ जहां गुरु कृपा करिथिले से संगे संगे सेही मंत्र को गुरु आउ जने भक्त को दे दे कहले जा मु जेति जप करूछि मु जेति आनंद अछि तू सेति जप करिके आनंद रे बोल श्याम रामचंद्र की जय से दिन ठारो जिते संसार रे गुरु अछंती सर्वश्रेष्ठ गुरु ये जे भगवान को भजन करेला पई मार्ग देखा नहीं कि आउ जेते फटो सबु पकेई देबो सतरे ये मागी क्या बाबा जी जेते कोठी चपल मार खाइबो कि कोठी गाड़ी खाउथबो हेले हनुमान को फटो के पकेई देबो प्रकृत रे वैष्णव जे से निज स्वरूप को पूजा कराए ना केवल इष्ट स्वरूप को पूजा करे अर्थात कौन सीताराम जप कर राम नाम जप कर महादेव को नाम जप कर नहीं कि ये होछि गुरु परंपरा श्रेष्ठ तेणु ये गुरु परंपरा प्रथम पावच्छरे आमे जेतले गुरु अनुगामी हवा एतिकी हमको कृपा हव जने गुरु अनुगामी हेले ग्रंथ को संथ कृपा करे संथ कृपा कले कौन हो भगवान कृपा हो आ भगवान कृपा हेले आमे एठी बसिकिरी 2 घंटा भगवान नाम नहीं कि दिन माने सब काम रे बिति जाउची किंतु भगवान एमिति माया एमिति सम सेतिकी सब बुझिला पर भी ता मध्य हवा कष्टक साध्य तेणु ये गुरु परंपरा रे व्यास कहउछंती थरे जीवन रे गुरु शब्द अर्थ हमें बुझि पाले अंधार को आलोक नहीं आउ गुरु परंपरा अनुसार गुरु उपदेश रे गुरु मंत्र धारण कले 5टा जिनिस जीवन रे सबले मन रखिथिबो आज भगवान के दरबार रे अग्नि गुरु समस्त साक्षी अछन ए 5टा जिनिस कोन ना प्रथम हैला गुरु को केबे साधारण मनुष्य बोली भाबिबो नहीं बंचितला पर्यंत
କାରଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଆଉ ସକଳ ଘଟେ ନରହରି ବସନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିବନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେ ମାଇକିରେ ଶୁଣିଥିବ, ଯେତେ ପଢିଥିବ, ଯେତେ ଶୁଣୁଥିବ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ, ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, କେବେ ହେଲେ କହିବନି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଏଇଟା କଣ ଦେଇଥିଲେ ନୁହେଁ କି? କେବେ ହେଲେ ମନରେ ଭାବିବନି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଇକିରେ ଶୁଣୁଛି, ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିଲି, ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ୟାର ପୂର୍ବ ଭାବ ହଉଛି କଣ? ଏଠି 4 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ହଉଛି ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ, ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ସାକ୍ଷୀ। ଇଏ 5 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ କରି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମ ଗୁଞ୍ଜନରେ ନାମ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଏ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ଗୁରୁ ଦେଉଥିବା, ଯିଏ ଦିଏ ଆଉ ଯିଏ ପାଏ ସେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ମନ୍ତ୍ର ନେଲା ପରେ କାହାକୁ କହିବନି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବନି, ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଯଦି କହିବ ଦୋଷ ଲାଗିବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ହବ କେମିତି? ନା ସେଇଭଳି ପାତ୍ର ହେଲେ, ସେଭଳି ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ହଉ ପୁତ୍ର ହଉ ସେଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେଇଥିଲେ ତା ପାଖରେ କହିଲେ ଦୋଷ ଲାଗିଲାନି। ସେତିକି ହବା ପାଇଁ କେତେଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦରକାର ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏ 5ଟି ଜିନିଷ ସଦା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ କଲ ତାହେଲେ ତମକୁ କଣ କହିଲେ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ରାଗିଯିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ରାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ତା ନା ମନ୍ତ୍ର ହେଲା? ନା ମନତା ଆୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମନକୁ ଆୟତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି ବାଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଇକିଟା ଆମ ମୁଖ ପାଖରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାବଧାନ ଆହୁରି ହେଇଯାଉଛୁ ନୁହେଁ କି? ଆଉ ସେତିକି ସାବଧାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜାଟିଏ ବାଜୁଛି, ତାଳ ତାଳେ ଯାଉଥିବ, ଆହୁରି ସାବଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ତାଳ ଆଉ ଗାଇବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଥିବ, ଯେମିତି ସେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ଉଠିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହସି ଦଉଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଧଳା ମଣ୍ଡା ଧଳା କରିଦଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଫଟୋଟିଏ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖୁଛି, ସେ ଫଟୋର ତାର ନାହିଁ କି ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ସୋଲାର ପାୱାରରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ରହୁଛି, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ କହିଲେ? ନା ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କେମିତି? ନା ସାଧାରଣ ଚିତ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସମୟ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ବସିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରୂପ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏତିକି ସମୟ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଆଉ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ଲୀଳା ନାମରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲା ପରେ ଗୁରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଏଇଠି ବସିଲା ବେଳକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର 16 ଗାଡ଼ିଆ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ, ସେତିକି ତ ବୃନ୍ଦାବନ ନାଁ ନେଇ ପାଇଲେ ଅଧମ। ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଯଦି ଗୋପୀ ଦେଲେ, କିଏ ଦେଲା? ସିଏ ଦେଇନି, ଇଏ ତିଲକ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛି। କଥା ସେ ଶବ୍ଦ
କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଡ଼ା ଗାଡ଼ି କହିଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇବି, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଗୋପୀ କହିଦେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ହସ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକ ମନେ ମନେ ଭାରି ଦୁଃଖୀରେ କହୁଥିବ ଗୋପୀ ମାନେ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଯିଏ ଗୋପ ଗୋପାଳ ନାଁ ଧଇଲା ତାଥିରେ କଣ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଗୁରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଯଦି ଧାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବ, ଅପରାଧ ନ କରିବ। ୟାକୁ ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତଥାପି ଭଗବାନ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଗୋପୀ ଗବାର, ଯୋଉଠି ଜାଣୁଛ ଏଠି ଗବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୀରେ 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 ଲଗାମ ଲଗେଇବ। ଏକାଥରେ ଲଗାମ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଲୋ ବାପଲୋ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ସେ କରୁଣାକର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସବୁ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ହେଲେ ଜୁଆର ହୁଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ପରେ ମତେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଜୁଆର ହେଇନା ରଥ କଣା ହେଇଗଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପତିତକୁ ଅତୀତକୁ ଦେଖ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତିଆରି କର। ଅତୀତରେ ଏଠି କଣ ଥିଲା ନୁହେଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହବ। ଜଣେ ସନ୍ଥ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଗୁହାଳରେ ରଖେଇଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ 5 ଜଣ ପରିବାର ଥିଲେ ତା ଦେହରୁ 3 ଜଣ ରାଗିକିରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ। କହିଲେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ମଇଁଷି ଗୁହାଳରେ ଗୋବର ଲାଗିକି ଜାଗା ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକ ହସି କଣ କହିଲେ? ଆରେ ତୁ କୋଉ ଗାଈରେ ଗୋବର? ତାର କଥା ନ କଲେ କଣ ହବ? ତତେ କାହିଁ ଡାକିନି? ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ତୁ ତ କଥା କରିବୁ, ଖାଇବୁ, ଟଙ୍କା ନବୁ। ଯଦି ଗୋବର ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସଫା କରିବା। ସଫା ସଫି କରି ଆନନ୍ଦରେ ସେଠି ଲିପି ପୋଛିକି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଲୋକ ଆଇଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଇଏ କଣ ଆମର ମଇଁଷି ଗୁହାଳ ଆଜି ଚକଚକ ହେଇକିରି ବାସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। କହିଲେ ନା ଆଉ ଯିବାକୁ ହବନି, ଏଇଠି ମୋ ଠାକୁର ବସିଗଲେ, ଏଇଠି ଆମେ 9 ଦିନ ରହିବୁ। ଏଇଠି ଇଏ ହଉଛି କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅତୀତ ତମ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇକି ଥିବ, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଏଇ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲେ ପିଣ୍ଡାରେ ଜାଗା ଦଉନଥିଲେ, ଆଉ ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲା କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାଡି ମୋ ପଛରେ ହଉଛନ୍ତି। କାର କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ସେ କଥାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇ ଏବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତେ ତ ରାଧାରାଧା କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ च ନନ୍ଦ ଗୋପ କୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ନମଃ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା, ସେ ଶ୍ଲୋକ, ସେ ଧ୍ୟାନ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି କୋଟି କୋଟି ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ସିଦ୍ଧି ଆସିବନି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ? ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜୀବନରେ ଥରେ ଯଦି ତମକୁ ସ୍ୱରୂପ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ତ କେଇଟା ଅଛନ୍ତି କହିବାନି ପ୍ରଭୁ ବାବା ତୁଳସୀ ବା ହଜିଗଲା, ଆଉ କଣ କରିବେ? ନାହିଁ ଆଉ ମନେରେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ନାହିଁ କି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କଣ ସେଇ ସୀତାରାମ କହୁଥିଲା ସେଇ ତ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କଣ? ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତନରେ ଫିରବି ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ଜୀବନ ଲକ୍ଷଣ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନା। ତେଣୁ ତାକୁ ଥରେ ମିଳିଯାଇଛି, ଏଥର ବୁଝିଗଲା, ଫେରେ କୋଉ ଜନ୍ମ ହବ, ଫେରେ ମିଳିବ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ତ ମାଗିକିଆ ଲୋକ ଦେଇଦେବୁ ପଳେଇବୁ, ଧଇଲା କେତେ ଛାଡ଼ିଲା କେତେ। ବୋଲ ସେ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୁରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ସଂସାରରେ ମୀରାବାଇ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରି ଲଜ୍ଜାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେ ରାଧା ଦାମୋଦରକୁ ପାଇଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସଂସାର ପାଇଁ ଏ ଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନା। ହଜିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର, ହଜିଗଲା ମତେ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅ।